नमस्कार इचियोर्स पॉइंट यूट्यूब चैनल को आपण मानू स्वागत सबु पिलांकर गोटे क्वेरी थिला जे हमर लास्ट एग्जाम जो हेतिला आयुष असिस्टेंट लास्ट एग्जाम केबे हेतिला हमर 2019 डिसेंबर रे हेतिला 2019 डिसेंबर तो तार एग्जाम पैटर्न कोन थिला तार सिलेक्शन प्रोसेस एबे सिलेक्शन प्रोसेस रो सेम थिला ना नै तापर हमर कोन सिलेबस सेम थिला ना अलगा थिला माने आमे जो 2019 डिसेंबर रे एग्जाम टा जो देथिलु टाइम सिलेक्शन प्रोसेस टाइम सिलेक्शन प्रोसेस मिनिमम केते बहुत आकाश पाताल तफात कहले चले माने कारण आमर सिलेक्शन प्रोसेस रे केवल गोटे एग्जाम थिला जोटा कि मेन रिटन एग्जामिनेशन तापर हमर कोन थिला तापर दुई थिला डीवी तापर तुम डायरेक्ट जॉइन करियो बुझिला एई हमर एई आयुष असिस्टेंट कोन होती प्रीलिम दबो तापर मेंस दबो तापर मेन देला पर तापर कोन डीवी अछि डीवी पर तापर जाई हमर कोन जॉइनिंग करियो हमर ई प्रीलिम ता नथिला ओनली मेन थिला गोटे पेपर दैट होइतिला हमर कोथरे ओएमआर शीट रे हितिला तापर ओएमआर शीट रे हितिला पर क्वेश्चन हमर के देखि दियो से केते विथ ड्यूरेशन ऑफ 1 आवर गोटे घंटा रे 100 क्वेश्चन तुम सॉल्व करिवो माने कोन कोते हमर 0.25 माइनस मार्किंग थिला तापर कोन फिजिक्स 30 टा क्वेश्चन केमिस्ट्री 30 टा क्वेश्चन बायोलॉजी 30 टा क्वेश्चन जनरल नॉलेज हमर पढितला केतडा 10 टा क्वेश्चन ताल टोटल हेगला केते 100 मार्क्स रहला 100 मार्क्स रहला पर हमर तमर जेमि हमर सिलेबस मेन हमर सिलेबस जेमि तमर डिटेल एक्सप्लेन करै छी हमर किछि भी सिलेबस एक्सप्लेन कर देला सी केवल दे देला हमर साल भी बेस्ड ऑन कोथरे 10th प्लस 2 लेवल कोथरे 10th प्लस 2 लेवल सिलेबस दे देला फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जहा पढुछो पढो माने जो थ्रू पढुछो पढो तरुण गोयल रु पढो तरुण गोयल फिजिक्स केमिस्ट्री बायो अछि तापर मैकबुक रे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो अछि तापर हमर कोथरे लुसेंट रे हम माने हमर पाखरे किछि उडे आईडिया नथिला जे क्वेश्चन कोउ आसीबो हमर प्लस 2 लेवल आसीबो कि हमर 10th लेवल आसीबो कि हमर बेसिक हमर जोडा अछि तरुण गोयल हो लुसेंट रो सेतिर बेसिक अछि ने सेतिर कि डिटेल एक्सप्लेनेशन नाही ना तो हमर कंफ्यूज थिलु जे कोउ थ्रू आसीबो सेतिर हमर माने हमर को कटअप बहुत अल्प था आमर कटअप तो बाहर नथिला माने कहबे से कटअप ऊपर आसीबा हमर आउ गोटे कोन थिला सिलेक्शन प्रोसीजर रे हमर कोन 70% मार्क्स सिक्योर्ड इन रिटन एग्जामिनेशन शैल बी टेकन इनटू अकाउंट प्रिपरेशन ऑफ कॉमन मेरिट लिस्ट जेते मेरिट लिस्ट बाहरिबो जेति कि तमे रखिबो तार 70% आउ 30% कोन निया होतला एठी देखो एटा होची मेन जोटा कि तमरो अवेलेबल नाही हमर कैरियर मार्किंग 30% कौन 70% तमें जदि एग्जाम रे मन कर 40 मार्क रखिलो यार 70% ताले केते 28 मार्क बुझेला तो तमरो मोर 10 रे जति कि तार 15% प्लस 2 रे जति कि तार 15% जदि मो कथा मु जदि कहबी मोर तो 10th रे थिला केते 511 थिला 511 रो हमरो 15% केते हिजबो हमरो 10% हिजबो 51.5 तापर तार 5% केते हिजबो 2 दुगुणी 4 2 5 10 25.5 ताल टोटल केते गेला 6 5 1 6 5 2 7 76.6 ताले कि 10th रे केते गेला 76.6 तापर प्लस 2 रे केते थिला 439 रो 15% 10% हेगला केते 43.9 हेगला 5% हेजिवो तार अधा हेजिवो 2 दुगुणी 4 2 के 2 2 9 18 ताल टोटल केते हेला 9 18 8 रो खेला 1 3 4 1 5 4 2 65.5 ताल टोटल केते हेला एडी 65.8 सॉरी 65.8 हेगला ताले केते हेला 4 हेगला 5 1 6 6 12 2 रो खेला 1 7 8 14 142.4 ताले हमर मोर कैरियर मार्किंग रु मिसी गला केते 142.4 मिसी गला तापर हमर को रिटन एग्जामिनेशन मिसी गला केते 28 मिसी गला ताले टोटल केते हेगला 142.4 हेगला केते हेला 4 आ 2 10 रे खाला 1 2 3 4 3 7 170.4 ताले मोर ए जो हमर ओएसएस आयुष असिस्टेंट देथिली मोर स्कोर केते 170.4 तमर जदि कैरियर मार्किंग जदि अधिका थिबो ता माने तुम जदि एंट्रेंस भी अल्प मार्क रखिले भी तुम कौन सिलेक्शन हो तेणु मोर रैंक केते थिला जेतु कैरियर मार्किंग भलो अछि मोर रैंक एडी केते गला 49 गला जदि मु तो हार्डली जदि जति मन अछि मोर हार्डली मते केते 35 टू 40 मार्किंग मोर थिला
କାରଣ ବହୁତ ହି ଟଫ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପକେଇଥିଲା। ତାପରେ ଆମର କିଛି ଆଇଡିଆ ବି ନଥିଲା ଯେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କେମିତି ଆସିବ। ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ଯେ ବେସିକ୍ରୁ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଯାକ ସେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଲେବୁଲ୍ ପକେଇଛି। ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିଜିମ୍ର ପକେଇଥିଲା, ତାପରେ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଫିଲ୍ଡ ପକେଇଥିଲା, ତାପରେ କାପାସିଟର ପକେଇଥିଲା। କାପାସିଟାନ୍ସଟା କେମିତି ବଢିବ, ସେଥିରେ ଇମ୍ପ୍ୟୁରିଟି ଆଡ୍ କଲେ କ'ଣ ହବ, ମାନେ ଭୋଲ୍ଟେଜ କମେଇଲେ କ'ଣ ହବ। ଆଉ ବାୟୋଲୋଜି ତ ମାନେ ବାୟୋଲୋଜି ଆମେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କଥା ଜାଣି ବି ପାରିଲୁନି ଯେ କୋଉଠି ପଡିଥିଲା, ବୁଝିଲା ନା ନାଇଁ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ କିନ୍ତୁ ତମର ତ ସିଲାବସ୍ ଯେମିତି ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେଇକି ଅଛି, ସିଲାବସ୍ ଯେମିତି ଡିଟେଲରେ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ କରିଛି, ଆମର ସେମିତି ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମର କ'ଣ ଥିଲା, ଫିଜିକ୍ସ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ବାୟୋ ଲେଖି ଦେଇଥିଲେ 30, 90, ଆଉ 10 ମାର୍କ ହେଲା। ଜିକେ ପଡ଼ିଗଲା 10 ମାର୍କ। ଆଉ ଆମର ସେଇଥିରୁ ଆମର କ'ଣ ଏଇଥିରୁ ଆଡ୍ ହଉଥିଲା 70%, ଆଉ କ୍ୟାରିୟର ମାର୍କିଂ ଯାଉଥିଲା 15% ଯିବ 10th ରୁ, ଏଚଏସି ଲେବୁଲ୍ ଯିବ 10th ମାନେ 15%, 12th ମାନେ +2 ରୁ ଯିବ ଆମର 15%। ସେଇଥିରୁ ଯାଇକି ଟୋଟାଲ କାଉଣ୍ଟ ହେଇକି ଆମର କ'ଣ ହଉଥିଲା, କଟଅଫ୍ଟା ବାହାରିଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର କିଛି ବି କଟଅଫ୍ କିଛି ବି ମେନସନ୍ ହେଇନଥିଲା, କିଛି ବି କଟଅଫ୍ ସେମିତି ମେନସନ୍ ହେଇଥିଲା। ଓନ୍ଲି ଆମର ଏଇଟା ଯେମିତି କେବଳ ଆମର କ'ଣ ସିଲେକ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ବାହାରି ପଡ଼ିଛି। ଦେଖ ଏଇଠି ସିଲେକ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ କେବଳ ବାହାରି ପଡ଼ିଛି, ସେମିତି ଏତିକି ଆମର ନୋଟିଫିକେସନଟା ବାହାରିଥିଲା କେତେ 29 ଡିସେମ୍ବର, 29 ନା 30 ସାୟଦ ମନେ ପଡୁନି ଆମର, ସରି 29 ଡିସେମ୍ବର ହେଲା। 29 ଡିସେମ୍ବର ବାହାରିଥିଲା ଆମର। 29 କେବଳ ଗୋଟେ ପିଡିଏଫ୍ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ଯେ କୋଉମାନେ ସିଲେକ୍ସନ ହେଇଛନ୍ତି, କ'ଣ ରାଙ୍କ ୱାଇଜ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲା, କ'ଣ ରାଙ୍କ ୱାଇଜ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲା, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ମାନେ କିନ୍ତୁ ଆମର ସିଲେକ୍ସନ, ଆମର ସେଇ ଟାଇମ୍ର ସିଲେକ୍ସନ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆଉ ଏଇ ଟାଇମ୍ର ସିଲେକ୍ସନ ପ୍ରୋସେସ୍ ବହୁତ ଆକାଶ ପାତାଳ ତଫାତ୍ ଥିଲା। ଆଉ କ'ଣ ଆଉ ଗୋଟେ ମାନେ ଦୁଇଟା ଫରକ ହେଉଛି। ମେନ୍ କ'ଣ ମାନେ ସିଲାବସ୍ ଆମର ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିନଥିଲା, ଆଉ ଦୁଇରେ ହେଲା କ'ଣ ଆମର କ୍ୟାରିୟର ମାର୍କିଂ ମିଶେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମର କ୍ୟାରିୟର ମାର୍କିଂ ମିଶା ହେଇ ନାହିଁ, ବୁଝିଲା ନା ନାଇଁ। ଆଉ ଆମର କେତେ ବାହାରିଥିଲା, ଆମର ଭ୍ୟାକାନ୍ସି ଦେଖ ବାହାରିଥିଲା ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ ବାହାରିଥିଲା 435 ବାହାରିଥିଲା, ଆଉ ଆମର ହୋମିଓପାଥିକ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ କେତେ ବାହାରିଥିଲା 443। ତାପରେ ଟୋଟାଲ କେତେ ହେଇଗଲା 878 ପୋଷ୍ଟ ଆମର ବାହାରିଥିଲା। କ'ଣ 878 ପୋଷ୍ଟ କିଏ ଆପ୍ଲାଏ କରିବ, ଓନ୍ଲି +2 ସାଇନ୍ସ। ମାନେ ଏବେ ବି ଯାହା ପ୍ରୋଭିଜନ ଅଛି ସେତେବେଳେ ବି ସେଇ ପ୍ରୋଭିଜନ ଥିଲା, ଓନ୍ଲି +2 ସାଇନ୍ସ ପିଲା ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଟୋଟାଲ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କେତେ 435, ହୋମିଓପାଥିକ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ 443। କିନ୍ତୁ ତମର ଏଇଟା ତାହେଲେ କ'ଣ ଡିଟେଲ ସିଲାବସ୍ ଅଛି ମେନ୍ସ ପାଇଁ ତ ସେମିତି କିଛି ଲେଖିନି, କେବଳ ଫିଜିକ୍ସ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ମ୍ୟାଥ୍ ଲେଖିଛି। ଫିଜିକ୍ସ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ସବୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ତମର ଗୋଟେ ଲ୍ୟାକ୍ ଅଛି ଯେ କେତେ ମାର୍କର ହବ ତମର କିଛି ବି ମେନସନ୍ କରିନି। ମାନେ 100 ମାର୍କସର ହବ, ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଭଳିଆ 100 ମାର୍କସ ହବ ନା ଆମର 150 ହବ, କି ଆମର କୋଉଟା ଆଉ ମେନସନ୍ କରିନି। ସିଏ ଆଇଦର ତମର ସିବିଟି ମୋଡରେ ବି କରିଦେଇପାରେ, ନହେଲେ ଓଏମଆର ସିଟ୍ରେ ବି କରିପାରେ, ବୁଝିଲା ନାଇଁ। ନହେଲେ ଆମର କ'ଣ ଯଦି ସିବିଟି ବି ନ କଲା, ଆମର ଯେମିତି ମେନ୍ସର ସିଜିଏଲ ମେନ୍ସ ଯେମିତି ହେଇଥିଲା, ସିଜିଏଲ ମେନ୍ସ ଯେମିତି ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଏଇଟା ନୁହେଁ, ଏଇଟା ତ ଓଏମଆର ହେଇଗଲା। ମେନ୍ସ ଯେମିତି ହେଇଥିଲା ଆମର କ'ଣ ସିଙ୍ଗିଲ ଆନ୍ସର ବେଷ୍ଟ ହବ, କି ଆମର ୱାନ୍ ୱାର୍ଡରେ ହବ, ୱାନ୍ ୱାର୍ଡ ଆନ୍ସରରେ ହବ, କିଏ ତମର ଆମର କ'ଣ ଡ୍ୟାସ୍ ପୂରଣରେ ହେଇପାରିବ, କିଛି ବି କରିପାରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ତମେ ରେଡି ହେଇଯିବ। ତମର ଯେତିକି ସିଲାବସ୍ ଅଛି, ମୁଁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଯାଇଛି। ମାନେ ଫିଜିକ୍ସ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ବାୟୋ ଯେତିକି ବି ସିଲାବସ୍ ଅଛି ଭଲସେ ପଢିଚାଲ, ବୁଝିଲା। ତାହେଲେ ତମର ଭ୍ୟାକାନ୍ସି କେତେ ବାହାରିଛି ଦେଖିଦିଅ ଟିକେ। ତମର ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ ବାହାରିଛି 220 ଭ୍ୟାକାନ୍ସି, ହୋମିଓପାଥିକ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ ବାହାରିଛି 216 ଭ୍ୟାକାନ୍ସି, ଆଉ ୟୁନାନି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ କେତେ ବାହାରିଛି 7ଟା ଭ୍ୟାକାନ୍ସି। ତ ଏଇତକ ଭ୍ୟାକାନ୍ସି ଭିତରୁ ତମେ ଯୋଉ ପୋଷ୍ଟ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଦେଇଥିବ ସେଇ ଅନୁସାରେ ତମର ସିଲେକ୍ସନ ପ୍ରୋସିଜିଓରଟା ବାହାରିବ, ହେଲା। ସେଇ ଅନୁସାରେ ସିଲେକ୍ସନ ପ୍ରୋସିଜିଓରଟା ବାହାରିବ। ଯେମିତି ଆମର ଏଇଟା ଆମର କେତେ ନେଇଛି 5 ଟାଇମ୍ସ ନେଇଛି, ମେନ୍ସ ପାଇଁ 5 ଟାଇମ୍ସ, ଆମର ପ୍ରିଲିମ୍ସ ଆମର ଡିଭି ପାଇଁ କେତେ ନେବ 1.5 ଟାଇମ୍ସ, ବୁଝିଲା ନା ନାଇଁ। 1.5 ଟାଇମ୍ସ। ତମେ 1.5 ଟାଇମ୍ସ ଟାର୍ଗେଟ କରନି, ତମେ ଯେମିତି ହେଲେ ଟାର୍ଗେଟ କର ଯେ ଏଇ ଭିତରୁ ଯେମିତି ହେଲେ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ପାଇବି, ବୁଝିଲା ନା। ଯଦି ଟାର୍ଗେଟ କଲ ତାହେଲେ ତମେ ଆରାମସେ ହେଇପାରିବ। ଆମେ ଅଲରେଡି ଯଦି ଫର୍ଦର ଏନି କ୍ୱେରି ତ ମୋତେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ୍ କରିପାରିବ। ଆଉ ଆମେ I think 1 to 2 days ଭିତରେ ମୁଁ ଅଲରେଡି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ କ'ଣ ସେଇ ସାଇନ୍ସର ଆମ ଯେତକ ସବଜେକ୍ଟ, ଯେତକ ଚାପ୍ଟର ମେନସନ୍ ହେଇଛି, ଫିଜିକ୍ସ ଟୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବାୟୋଲୋଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ସକାଳେ ଗୋଟେ ଥିଓରି ପଢେଇବା, ଆମର ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଗୋଟେ ଏମସିକ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଅପଲୋଡ ହବ। ଯୋଉମାନେ ବି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହାନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି ଆମର ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ଆମର ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ମୁଁ ଯୋଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅପଲୋଡ କରିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଯଦି ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟି ଯଦି ଆମର ଭଲ ଲାଗୁଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ କିଛି ବି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ପିଡିଏଫ୍ ହେରିକା ପାଇଁ ଦରକାର, କି କିଛି ବି ଆପଣ ମୋତେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ପଚାରି ପାରିବେ, ନହେଲେ ଆମର ଡେସ୍କ୍ରିପସନ ବକ୍ସରେ ଟେଲିଗ୍ରାମର ଲିଙ୍କ ଦେଇଦେବି। ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଜଏନ୍ କରିକି ମୋତେ କ'ଣ କରିବେ, ମୋ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ।
थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।